Was kann zu Auffahrunfällen führen? So, was kann zu Auffahrunfällen führen? ይላል እዚህ ጋር በደንብ እንየው። Was kann zu Auffahrunfällen führen? ያ መኪናችንን በምናሽከረክርበት ወቅት ምን ለአደጋ ሊያጋልጠን ይችላል ይላል እዚህ ጋር። እስቲ እንመልከተው የመጀመሪያውን። Zu dichtes Auffahren. Zu dichtes Auffahren ማለት ተጠጋግቶ መንዳት ማለት ነው። ዲሽት ማለት ራሱ በጣም ተጠጋግቶ መንዳት ነው። አውፋረን ያው ፋረን አውፋረን መንዳት ነው። ሶ ዲሽተስ አውፋረን ትክክል ነው። ይሄ ለአደጋ ሊያጋልጠን ይችላል። Unerwartet starkes Bremsen. unerwartet ማለት እዚህ ጋር ስታዩት unerwartet ማለት ያልተጠበቀ ማለት ያልተጠበቀ ድንገት plötzlich ወይም unerwartet ሲባል ድንገት የሚከሰት ነገር ነው። starkes bremsen ያ starkes bremsen ድንገት ጠንካራ የሆነ ወይም ደግሞ ኃይለኛ ፍሬን ለምሳሌ ብሬክ በሚደረግበት ሰዓት በድንገት ማለት ነው። ይህም ለአደጋ ሊያጋልጠን ይችላል ማለት ነው። ትክክል ነው። Unaufmerksamkeit. by the way በጀርመንኛ aufmerksamkeit ማለት attention ማለት ነው። attention ማለት ነው ወይም ትኩረት ማለት ነው። ሶ unaufmerksamkeit ሰው ኔጌቲቭ ያደርገዋል። ስለዚህ ትኩረት አለማድረግ ወደ በሚለው ይተረጎማል። ስለዚህ ሶስቱም ለዚህ አደጋ ሊያጋልጡን ይችላሉ። ትክክል ነው። ይሄንን ኤርክሌሩንግ መስጠት እንችላለን። እዚህ ጋር zu Auffahrunfällen kann es in alle drei Fällen kommen, ja? ስለዚህ der Hintermann rechnet nicht mit einem unerwarteten Bremsmanöver. እዚህ ጋር ከኋላ ያለውን ሰው ድንገተኛ ፍሬን እንደምንይዝ ኤክስፔክት ላያደርግ ስለሚችል እንደገና ሌሎቹ የተጠቀሱት ምክንያቶች ለአደጋ የሚያጋልጡ ናቸው ማለት ነው። ይሄ በጣም ወሳኝ ጥያቄ ነው። ወደሚቀጥለው እናልፋለን። Welches Verhalten ist beispielhaft für vorausschauendes Fahren? Welches Verhalten? Welches Verhalten? Verhalten ማለት ድርጊት ነው። ከዚህ በፊት ነግራችኋለሁ። Das Verhalten. Welches Verhalten ist beispielhaft für vorausschauendes Fahren? የትኛው vorausschauendes Fahren ማለት አንቲሲፔት ማድረግ ወይም አንድን ነገር ቀድሞ መረዳት መቻል ማለት ነው። ያ ነገሮች ለምሳሌ አንድ ሌላ አሽከርካሪ ሌላ አይነት እንቅስቃሴ ሊያደርግ እንደሆነ ቀድመን መገንዘብ። ለምሳሌ ያሽከረከርን ሊወጣ ሊሆን ይችላል፣ ሊገባ አስቦ ነው። እንደዚህ ነገሮችን ቀድመን መረዳት ነው። ያ ነገሩ ከመፈጠሩ በፊት ቀድሞ መረዳት ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ቪሽቲግ ነው vorausschauendes Fahren ማለት ነው። Ich reagiere möglichst frühzeitig auf wahrscheinliche Veränderungen der Verkehrssituation. ኦኬ ያው እንግዲህ ቋንቋ አስተማሪ ስለሆንኩ ያው ቋንቋውን እየበተንኩ ለማሳየት ሞክራለሁ። so ich reagiere möglichst ማለት reagieren ማለት ሪአክሽን ነው። ሪአክት ማድረግ ወይ ምላሽ መስጠት ማለት ነው። ያ ich reagiere möglichst frühzeitig bedeutet ቀድሞኑ ማለት ነው። ሳይዘገይ ወዲያውኑ auf wahrscheinliche Veränderungen der Verkehrssituation ሊቀየሩ ይችላሉ ብያሰብኳቸው ለምሳሌ ሁኔታዎች ላይ ቀድሜ ምላሽ ሰጣሉ reagieren አደርጋለሁ ይላል። das ist ein Beispiel für vorausschauendes Fahren። ይሄ አንድ ምክንያት ወይም ደግሞ አንድ ምሳሌ ነው። አንድን ሲቹዌሽን ወይም አንድን ሁኔታ ቀድመን መረዳት እንደምንችል የምንገልጽበት አንዱ ነገር ምንድነው? ሊፈጠሩ ለሚችሉ ነገሮች ቀድሞ ምላሽ መስጠት አንዱ vorausschauendes Fahren ይላል። ትክክል ነው። Ich beschränke die Verkehrsbeobachtung möglichst auf das direkt vor mir fahrende Fahrzeug. ያ እዚህ ጋር ደግሞ የሚለው ምንድነው? ich beschränke ማለት መገደብ ነው። ያ die Verkehrsbeobachtung das sollen wir nicht machen። ይሄ መገደብማ የለብንም። Verkehrsbeobachtung ማለት የትራፊክ ክትትል ማለት ነው። እዛ ጋር Verkehrsbeobachtung እገድበዋለሁ möglichst auf das direkt vor mir fahrende Fahrzeug። direkt vor mir ማለት ከኔ ቀጥታ ፊት ለፊት እየነዳ ወይም እያሽከረከረ ያለውን የመንገድ አሽከርካሪ ተሳታፊ ማለት ነው። Verkehrsteilnehmer ወይም አሽከርካሪውን እገድባለሁ ነው የሚለው። ስለዚህ beschränken የሚለው das ist falsch። beschränken ማድረግ የለብንም። እንዲህ ካደረግን vorausschauend አይባልም። ስለዚህ ይሄ ትክክል አይደለም። Ich versuche, die Absichten anderer Verkehrsteilnehmer möglichst frühzeitig zu erkennen. ኦኬ ይሄ ደግሞ ምንድነው? ich versuchen መሞከር ነው። also ich versuche die Absichten anderer Verkehrsteilnehmer። so Absicht ማለት ይሄ አንድ ሰዎቹ ሊያደርጉ ያሰቡትን ድርጊት ወይም ማለት ነው። ያ
ለምሳሌ ለመውጣት የፈለገ ፍሬቻ እያበራ ለመውጣት ከፊት ለፊት አንድ መኪና ሊሆን ይችላል፣ ለመታጠፍ ሊሆን ይችላል፣ ቀድሞም ተስገብግቦም ሊሄድ ይችላል፣ አይታወቅም። እና የሰውየውን እንቅስቃሴ ማለት ነው። ይሄ የራሱ አንዱ የverkehrsbeobachtung ጥሩ እንትን ነው። ዲ አብዚሽት ለማድረግ ሆን ብሎ ለማድረግ የፈለገውን ነገር ማለት ነው። ዲ አብዚሽት andere Verkehrsteilnehmer möglichst frühzeitig zu erkennen ይህንን ቀድሜ ለማወቅ እሞክራለሁ ይላል። das ist schon richtig። ይሄ ቀደም ብለን እንትን ማለት ጥሩ ነው። እነዚህ ሁለቱ መልስ ናቸው፣ ትክክል ነው። Erklärung ማየት እንችላለን። Das A und O für die Sicherheit im Straßenverkehr ist eine vorausschauende Fahrweise። በጀርመንኛ እንግዲህ das Alpha und Omega እንደማለት ነው። ያ das Alpha und O das A und O ማለት የመጀመሪያውም የመጨረሻውም ወሳኝ ህግ ማለት ነው። ያ የማይቀረው ማለት ነው። ያ das A und O ሲባል በጀርመንኛ የማይቀር ማለት ነው በአንድ ነገር። ያ ለምሳሌ Die Sprache zu lernen ist das A und O für die Integration ይባላል። ለምሳሌ ያ ቋንቋ መማር ለኢንቴግሬሽን das A und O ነው ተብሎ ይታሰባል። ስለዚህ das A und O für die Sicherheit im Straßenverkehr ist eine vorausschauende Fahrweise። ለመንገድ ደህንነት በጣም የማይተውና የማይቀር ነገር ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ትክክለኛ መልሱን። እዚህ ላይም ያው ኤክሌሩንግም አለ። ስለዚህ Verkehrsbeobachtung ፕራክሲስ ፕሩፉንግ ብቻም ሳይሆን እንግዲህ የልምምድ ላይ ራሱ ከፋር ሌረራችን ጋር በደንብ ስንነጋገር ፎከስ የምናደርግበት ነገር Verkehrsbeobachtung በብዛት ገንዘብ ሰው የሚያወጣው ይሄንን ኖቲስ ስለማያደርግ ነው። ቀድሞ መረዳት መቻል ነው ማለት ነው። በደንብ በየጊዜው በሳምንት 2 ቀን ሰኞና ሮብ መንጃ ፍቃድ መማር ፈልጋለሁ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ እንደዚህ ብቻ ሳይሆን ከዚህ በበለጠ ሁኔታ በደንብ ተብራርቶላችሁ በሳምንት 2 ቀን ጥያቄዎቹን ከኛ ጋር መስራት ትችላላችሁ። ምዝገባ ተጀምሯል። ጃንዋሪ 5 ይጀምራል ማለት ነው። ቶሎ ጆይን አድርጉ። ካሁኑ የሚመዘገቡ ተማሪዎች ላይ ቅናሽ ይደረግላቸዋል። እስከ ዲሴምበር 15 ቀድሞ ለሚመዘገቡ ተማሪዎች ቅናሽ አላቸው። ከዛ በኋላ ግን በኖርማል ነው ማለት ነው የሚሆነው። ቀድማችሁ ተመዝገቡ። ጃንዋሪ 5 አዲሱ ዙር ይጀምራል ማለት ነው። የዋትስአፕ ቁጥራችን በዚህ በተጠቀሰው ጻፉልን። ለመመዝገብ እንደምትፈልጉ ስዊዘርላንድ ያላችሁም፣ ኦስትሪያ፣ ጀርመን ያላችሁ በጀርመንኛ ቋንቋ ማውጣት ለምትፈልጉ እንደገና ደግሞ ስለ ፈተናውም አንዳንድ መረጃዎችን በቅርበት ለመከታተል ዳኒ አባይ ምርጫችሁ አድርጉ። የማጠናከሪያ ትምህርቱን በደንብ ውሰዱ ከዳኒ አባይ ጋር። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ።